नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 16 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला अनेक बड़ सूचना। यह सहित केंद्र एवं राज्य सरकार तरफ किसी नुआ योजना संपर्क में घोषणा होईचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, श्रीमंदिर रे हेबो भीतर काठ दर्शन। श्रीमंदिर रे पुणी थरे भीतर काठ दर्शन हेबो। श्रीमंदिर रे श्रद्धालु माने भीतर काठ पाखकु जाई श्रीजीव को दर्शन करि पारिबे। ए नेई सूचना दैचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। कौनसी नीतिकांति नथिले भीतर काठ दर्शन पाई अनुमति मिलिबो। एहा सहित रत्न सिंहासन पाखकु जेपरि केही न जिबे एथिप्रति जत्नवान हेबाकु कुहा जाईची। तेबे श्रीमंदिर रे एक समय रे जेपरि 4000 रु 4500 श्रद्धालु श्रृंखलित भाव में दर्शन करि पारिबे एथिपाई ब्लू प्रिंट प्रस्तुत चलीची बोली सूचना दैचंती आईन मंत्री। श्रीमंदिर रे सेवायत, श्रीमंदिर प्रशासन और वरिष्ठ व्यक्ति मानक सहित विचार विमर्श चलीची। पूरा नक्शा प्रस्तुत होई नुआ मैनेजिंग कमिटीर अनुमोदन परे यह सरकारंकर अनुमोदन पाई आसीबो। परवर्ती खबर, आसंता काली बंद रहिबो स्कूल कॉलेज। पिलामानंक पाई खुशी खबर, 17 तारिख अर्थात आसंता काली मंगलवार दिन बंद रहिबो स्कूल एवं कॉलेज। राज्य रे सुभद्रा योजना शुभारंभ कराजिबो। एथि निमंते स्कूल और कॉलेज छुट्टी रहिबो। तेबे यह केवल भुवनेश्वर पाई लागू कराजिबो। बीएमसी अंचल रे थिबा समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी रहिबा सहित बीएमसी अंतर्गत समस्त सरकारी ऑफिस एवं राजस्व एवं मजिस्ट्रेट को मध्य छुट्टी घोषणा कर दिया जाइछि। यह सहित भुवनेश्वर महानगर निगम अंतर्गत समस्त सरकारी ऑफिस मजिस्ट्रेट कोर्ट छुट्टी रहिबो। शनिवार दिन एने राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइचे। 17 तारिख अर्थात आसंता काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभद्रा योजनार शुभारंभ करेंगे भुवनेश्वर रे। परवर्ती खबर, मोदी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त पाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। ब्लू बुक अनुसार सुरक्षा व्यवस्था करिछि कमिशनरेट पुलिस। तेबे मोदी गस्त समय रे मुतयन हेबे 81 प्लाटून पुलिस फोर्स। विमान बंदर पाखरु जनता मैदान और गाड़कोण पर्यंत सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कराजिबो। ए सब स्थान मानकु नो फ्लाइंग जोन घोषणा करा जायछि। व्यापक महिला पुलिस अधिकारी मुतयन कराजिबो। एसटीयू ओड्राफ यह सहित सीआरपीएफ जवानर मध्य 6टी यूनिट मुतयन हेबे। उच्च अट्टालिकार पुलिस मुतयन कराजिबो। ट्राफिक कटकणा मध्य जारी करा जायछि। जनगहलीपूर्ण स्थान मानकरे ब्यारिकेड करा जाउछि। यह सहित सादा पोशाक धरी पुलिस यह सहित डॉग स्क्वाड मुतयन कराजिबो। जनता मैदान एवं गाड़कोण रे अस्थायी कंट्रोल रूम खोलाजिबो। परवर्ती खबर, खाता को आसिला सुभद्रा योजना टंका। परीक्षामूलक भाव सुभद्रा योजना रे टंका पठा जाइछे। महिला हिताधिकारी मानकर खाता को 1 टंका पठा जाइछे। ए नेई उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैचंती। 17 तारिख रे प्रथम किस्ती संपूर्ण टंका आसीबो। सुभद्रा योजना रे 60 लाख हेलाणी वर्तमान सुधा आवेदन। तेबे जेउ मानक अकाउंट को 1 टंका जाई नाही सेमानक अकाउंट को मध्य सुभद्रा योजनार टंका 5000 आसीबो बोली सूचना दैचंती उप मुख्यमंत्री। यह सहित 15 तारिख परे जेउ माने सब आवेदन करुचंती सेमानंकु परवर्ती समय रे सुभद्रा योजना टंका दिया जिवो। आसंता काली ठारु सुभद्रा योजना टंका अकाउंट को आसीबो। परवर्ती खबर, नवेम्बर 1 तारिख रु मिलिबनी राशन कार्ड। राशन कार्ड धारी मानक पाई सरकार नूतन निर्देशनामा जारी करिसंती। नवेम्बर 1 तारिख रु एही निर्देशनामा पूर्ण करू नथिबा हिताधिकारी मानकु राशन चाउल मिलिबो नाही। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना अधीन रे समस्त राशन कार्ड धारी मानक पाई केवाईसी करिबा आवश्यकता रहिछि। खाद्य एवं जन कल्याण मंत्रालय द्वारा ए संपर्क रे सूचना प्रकाश पाइथिबा बेले यह सत्ते अनेक राशन कार्ड धारी यहाकू वर्तमान सुधा करि नाहंती। जेउ माने केवाईसी प्रक्रिया समाप्त करि नाहंती सेमानकर राशन बंद हेबो। विभाग दैथिबा सूचना अनुसार केवाईसी पाई शेष तारिख अक्टोबर 31 तारिख भाव स्थिर करा जाइछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे गड़िला 2 वंदे भारत ट्रेन। ब्रह्मपुर टाटा 2टी वंदे भारत एक्सप्रेस रो शुभारंभ होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी माध्यम रे एहाको शुभारंभ करिसंती। तेबे ब्रह्मपुर रे मुख्यमंत्री उपस्थिति रे गड़िला वंदे भारत एक्सप्रेस।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଆଉ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଟା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଇସ୍ପାତ ସହର ଟାଟା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଟାଟାକୁ 9 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଏହା ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଏହା ସହିତ ଜଖପୁର, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହଣି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥାପି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାରେ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଦଯାତ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଶୁଭ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱାଗତ ପଦଯାତ୍ରା। ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିକେ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ ସ୍ୱାଗତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଦଯାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ହୋଇଛି 10,000 ପଦଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ଭାରତରେ 1881 ମସିହାରୁ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2011ରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ 2021ରେ ଜନଗଣନା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଜନଗଣନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜନଗଣନା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏହି ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋମାଂସ ରାନ୍ଧିଲେ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ। ଗୋମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାରଳା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର 7 ଛାତ୍ର ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗତ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଗୋମାଂସ ରାନ୍ଧି କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି କଲେଜରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଥିବାରୁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 60,000ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପହାର। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବା ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ। ତେବେ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶୁଭ ରବିବାର 6 ମୃତ।
ଅଶୁଭ ରବିବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। 3ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାରିପଦା ଲୁଲୁଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ମାଟିଆରଙ୍ଗଠାରେ ବୋଲେରୋ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବୋଲେରୋ ଗଛରେ ପିଟି ହେବା କାରଣରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରମ ନାଚରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ତଦାରଖ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଘୋଷଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ବଦଳା ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ହାଇକୋର୍ଟର। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶୋଭନୀୟ। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ସସ୍ମିତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ସହିତ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲିଖିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜଟଣୀ ବିଞ୍ଝାଗିରିରେ 20 ଏକରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋଗା ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରୋଥେରାପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଦାନ ସହିତ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଫୁଲୁଛି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ଦେଖାଗଲାଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ନଦୀର ମଥାନୀଠାରେ ସତର୍କ ସଂକେତ 6 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 6.22 ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନି। ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ମମତା ବୁଝାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାର ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କନିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି ଓଏସ୍ଆରଟିସି ବସ୍। ଚକାଚକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଓଏସ୍ଆରଟିସି ପକ୍ଷରୁ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ନିମ୍ନମାନର ବସ୍ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ସିଟ୍। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ନିଗମ ପ୍ରାୟ 31,04,80,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ଲିପୁ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏସି ଯୁକ୍ତ ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ବସ୍ର ଭଡ଼ା 550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିହାତି ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ପିଆଜ। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ସରକାର ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଆଜର ଉଡ଼ନ୍ତା ଦରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। କାରଣ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପିଆଜ ଦର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଆଜ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରି ହେବ କିଲୋ ପିଛା 60 ଟଙ୍କାରୁ 55 ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ 61ରୁ 66 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଆଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଟାଟାନଗରରେ 660 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। 32,000 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଟାଟାନଗର ଜଙ୍କସନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 6ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି PM ଜନମନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ସମୂହକୁ 4.9 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତି ଘର ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2.49 ଲକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭାଜପାର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ ଆମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାଜପା ଆଗରେ ନଇଁବୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ସହିତ ଜଣେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଖାଇବା ତେଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାରଠାରୁ ନୂଆ ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସରକାର ଅଶୋଧିତ ପାମ୍ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ବଢ଼ାଇ କ୍ରମଶଃ 20% ଏବଂ 32.5% କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଶୋଧିତ ପାମ୍, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଖାଇବା ତେଲର ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଠା ଘୁଷୁଡ଼ି 10 ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠିରେ ଜାକରୀ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା 14 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ SDRF ଏବଂ NDRF ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।